ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಲಹಂಕ ವಾಯುನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುವಂತಹ ಏರೋ ಇಂಡಿಯಾ ಶೋದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ವೀಡನ್ ದೇಶದ SAAB ಈಗ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಗ್ರಿಫೆನ್ C ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಇದೆ. ಈ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ನ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ನ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಫ್ಲೈಟ್ನ ನಾವು ರನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಕಾಕ್ಪಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ. ಗ್ರಿಫೆನ್ C ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ನ ಒಂದು ಕಾಕ್ಪಿಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಕಾಕ್ಪಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಮೊದಲೆಲ್ಲೂ ಸಹ ಕ್ಲಾಕ್ಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಕ್ಲಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲನೂ ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಸಹ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ವರ್ಷನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಈ ಒಂದು ಗ್ರಿಫೆನ್ C ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ನ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ನನ್ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದೆ, ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದನ್ನು ನಾನು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಸಹ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಈಗ ಗ್ರಿಫೆನ್ C ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೈಲಟ್ ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜೋನಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಸಹ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಜೊತೆಲಿ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಹ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೆಲೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಾನ್ಸ್. Hi, I am doing great. So can you just explain how important this aircraft in Indian Airways and Indian Army? The Gripen aircraft, I think, is a perfect fit for the Indian Air Force. First of all, it's a small logistic footprint aircraft, as we say. So it's cheap to acquire, it's low cost to maintain, and its life cycle cost is really uncomparably low. So if we refer to a study done by the magazine Jane's Defense, we are roughly 2 times better than the competition in the cost per flight hour. And even though it's so low in cost to fly, you get the same operational effect out of one aircraft here as you do in the competition. And obviously that gives you in total a much bigger operational power in the Air Force. Absolutely. Okay. So coming to the point of this simulator, can you explain how this simulator works and the speciality of the simulator? Okay. So this simulator is based on our mission trainer simulator, our real mission trainer simulator that we build for our customers that they use on squadron level. And obviously we've declassified it, so there is no secret stuff going on here, because then we wouldn't be able to show it and you wouldn't be allowed to take your pictures over there. So there are some changes to make it declassified. But basically, I mean, we have a really nice world around us out of the field view here. So it's a 180 degrees coverage, making it's fairly realistic to the people flying it. If you look into the cockpit, we have 3 screens, and this is also the layout of the Charlie. Of course, it's going to be different in the E version, where there will be one really large screen here instead, a touch screen. But anyway, in the Charlie, we're also happy with this layout. To the left here we have the electronic warfare presentation. To the right here we have the radar display right now, and in the center we have the tactical situational display. And whatever information that is displayed on the radar warner or on the radar display also shows up on the tactical situational display. So here you will have the complete tactical scenario. So this is where the pilot looks when he's doing his fighting. ಸೊ ಈಗ ಯಲಹಂಕ ಏರ್ ಬೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಗ್ರಿಫೆನ್ C ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ನ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸೋದೇ ಆದರೆ ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು, ಈಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸಹ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಯಲಹಂಕ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನನ್ನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಯಲಹಂಕ ಯಲಹಂಕ ಏರ್ ಬೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ತೋರಿಸಿರೋಂಥದ್ದು. ಈಗ ಅದರ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ರೇಂಜ್ ಎಲ್ಲನೂ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಓಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. We shall carry on with this landing purpose. Okay. Yeah. So this visual system is a high resolution geographical database. It's done by a company called Vricon that Saab co-owns, and they have their own satellite information. They own their own satellites, and they have full global coverage, and they can produce a geographical database like this, fully automated, just feeding the satellite imagery into computers, and some clever algorithms actually calculates out the 3-dimensional stuff here. And it took us 2 days to get this data for Yelahanka. Cool. And it's very accurate. We have 1 meter accuracy in this, so it's a really good database. Okay, so should we do some flying here? Yes, sure. You want to do that? Yes, okay, yes, so let's. Yeah. Okay.
Okay, so I'm going to stop the simulation now. Okay. Are you ready? ಯಾ ಐಮ್ ರೆಡಿ. ಸೊ ಈಗ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸಹ ಈಗ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು. ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಈಗ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ಸ್ಟಿಕ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಜಾಯ್ಸ್ಟಿಕ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಮುಂದೆ ಕಡೆ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸಹ ಇರೋಂಥದ್ದು. ಸೊ ಜಾಯ್ಸ್ಟಿಕ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನಿದೆ ಈ ಟಾರ್ಗೆಟನ್ನು ಸಹ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಮ್ಮ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿಸ್ತಾರೆ. Okay. So And to control this aircraft, of course, you have a joystick here. okay. But I mean, what you are doing really, you're just telling the flight control system what you want to do, and then the flight control system is thinking out the best way of doing that. That also means that you can never overstress the aircraft. It will always limit you to the maximum amount of G's or maximum amount of angle of attack that you are allowed to get right now. And this is really good out of two reasons. It's really fast to train a new pilot. If you have a good flight control system, it's easy to fly the aircraft. It's very predictable, and you will never break any rules because the aircraft will not allow you to break any rules. So we'll land now. Yeah. So Okay, so if you look ahead, you can see the runway here. yeah. So when I start the run, what you have to do, you have to control this symbol that looks like an aircraft. Okay. So you want to fly that and put it on top of the runway. That's the only thing you have to think about really. Okay. And since it's a jet fighter, it's fairly kind of reactive. So I want you to be really slow in your movements and only try to minimize the stick movements. Okay. Because whatever movement is going on, it's you. It's not the aircraft. The aircraft will just go straight as an arrow. Okay, so small and slow movements. Sure. Okay, the aircraft will control the approach speed itself. So it's going to run on auto throttle, so you don't have to think about that. Okay. Okay, Okay. ready? Yeah, I'm ready. Okay, let's go. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಾಗಿರೋಂಥದ್ದು ಏನಂದರೆ ಮುಂದೆಗಡೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸಹ ಇರೋಂಥದ್ದು. ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ನಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಓಡಾಡೋಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತವೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ನ ಹಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲನೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಹ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ನಾವೇ ಈ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಸಹ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಈಗ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಿರೋಂಥದ್ದು. ಈ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತವೆ. ಪೈಲಟ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತವೆ. ಅವರೇ ಎಲ್ಲನೂ ಸಹ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಸಹ ಒಂದು ಎಲ್ಲನೂ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಸಹ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಲ್ಲನೂ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಸಹ ಹೇಳಾಗ್ತಿರೋಂಥದ್ದು. ಈಗ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಏನು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಆಗಸದಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡುತ್ತಾ ಹಕ್ಕಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳ ಜೊತೆ ಒಂದು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ತನ್ನ ವಾಯುನೆಲೆಗೆ ಬಂದು ಇಳಿತಿರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯ ಸಹ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ನಾನೇ ಏನು ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟನ್ನು ಓಡಿಸೋ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಈ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸಹ ಈಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಬಂದಿರೋಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ನಾವೇ ಸ್ವತಃ ಓಡಿಸಿದ ಅನುಭವ ಆಗುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ಸಿಮ್ಯುಲೇಟರ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಿಮ್ಯುಲೇಟರ್ ಏನು ತಯಾರಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು SAAB ಅವರ ಸ್ವೀಡನ್ ದೇಶದ SAAB ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ನ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಅವರು ಮಾಡಿರೋಂಥ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸಹ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದನೂ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತು ಸಿಮ್ಯುಲೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರೋಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲಿದೆ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಸಹ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತವೆ. ಈಗ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಏನು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಸಹ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕಂದಾಗ ಶೇಕ್ ಸಹ ಆಗೋದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆ ಎಲ್ಲನೂ ಸಹ. ಸೊ ನಾವು ಹೇಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಹ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೈಲಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಇವರು ಹೊಸದಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಇದು ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿದೆ ಅಂತಲೂ ಸಹ ಹೇಳಾಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈಗ ವಾಯುನೆಲೆಗೆ ಬಂದು ಇಳಿದಿರೋಂಥದ್ದು. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರೋದು ಸಹ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಹೇಗಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ರನ್ವೇದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಗ್ರಿಫೆನ್ ಒಂದು ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ತುಂಬ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತವೆ. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿರೋದು ಅಂತಲೂ ಸಹ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಬಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೋಗಿ ಹಾರಾಡಿ ಬಂದು ಇಳಿದಿರುವಂತಹ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟರ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದು ನೋಡುಗರಿಗೂ ಸಹ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಯೋರಿಗೂ ಸಹ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸಹ ಒಂದು ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ನ ಓಡಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಅನುಭವ ಸಿಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಏರ್ ಶೋದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ವಿಶೇಷ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಲಹಂಕ ವಾಯುನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುವಂತಹ ಏರೋ ಇಂಡಿಯಾ ಶೋನಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳ ಅನಾವರಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಂತಹ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಡಿಫೆನ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತಹ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಈಗ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ವೀಡನ್ ದೇಶ ಮತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ SAAB ಈಗ ಒಂದು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಹೊಸದಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ರೇಂಜ್ RBS 70 NG ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಏನು ಎದುರಾಳಿ ಯಾವುದೇ ಆದಂತಹ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟನ್ನು ನೋಡಿ ರೀಚ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸುಮಾರು 20 kg ತೂಕ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಬುಲೆಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೋಗ್ತಿರುವಂತಹ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಕ್ರಾಫ್ಟನ್ನು ಹೊಡೆದು ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಟಾರ್ಗೆಟನ್ನು ಒಂದು ಸತಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ SAAB ಕಡೆಯಿಂದ ಇರುವಂತಹ ಎಮಿಲ್ ಹಾಮ್ ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನನಗೆ ಇದನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಇದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. Emil Holmes, can you just explain us how this works actually? Absolutely. To hit an aircraft, I would want you to do 4 things. I want you to find the target, arm the sight, lock onto the target and fire. So 4 steps. And it's easy. It's going to take less than 1 minute for me to teach you. Yeah. So first of all, your left hand on that grip. All right. And then you look down the scope. You have a hole up here. So you put your forehead and you look down. And I'm going to assist you slightly. So first of all, finding the target. And we follow the white line by turning, in this case, right. Here we have it. There you can see the target. Then you twist this grip to arm the sight. You can do that. And then you press this button to lock on. Perfect. The red square on my TV tells me you're locked on already. So now you fire. And all I want you to do now is do not let go of this grip. That is a safety feature. If you let go, you will tell the missile to auto-destruct. The target is at 7,300 meters. So all we do now is wait and relax. And the missile has a top speed of approximately 650 meters per second. And look, you hit the target. Right. Very nice, sir. Very nice shot for your first try. How many people supposed to be work on this, and how many kgs are this actually? Normally, to operate it, we use a 2-man crew. One operator sitting here and a loader standing next to him. When we fired and hit the target, we reload in less than 5 seconds. Normal 3 to 4 seconds. So those two are the ones doing the actual operating. We can take the system apart into 3 parts. The missile itself, 25 kilograms. The sighting system, 24 kilograms. And the stand, 18 kilograms. We put them on carrying harnesses and carry as a backpack. So 2 men needs to transport the system and to move it. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಮಿಲ್ ಹಾಮ್. ಸೊ ಇದು ಎಮಿಲ್ ಹಾಮ್ ಹೇಳೋಂಥದ್ದು ಏನಂದರೆ, ಇದು ಒಂದು ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಿದಾಗಿನ ಕೂಡಲೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಇರುವಂತಹ ಎದುರಾಳಿಗಳು ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ರೇಂಜನ್ನು ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತಲುಪುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಸಹ ಇರೋಂಥದ್ದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ ಫೈರ್ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ನ ಹೊಡೆಯೋಕೆ ಬೇರೆ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಹೊಡೆಕೆ ಹೋದಾಗ, ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಬೇಡ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸೇಫ್ಟಿ ಏನು ಲಾಕರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಮಿಸೈಲ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಮಿಸೈಲೇ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಹ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮಾನ ತಯಾರಿಕಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಕೂಡ ಒಂದು. ಅದರಲ್ಲೂ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವಿನ ವಿಮಾನ ತಯಾರಿಕಾ ಒಪ್ಪಂದ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಪ್ಪಂದಗಳು, ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳು ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಬಾರಿಯ ವೈಮಾನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ತನ್ನ ಬಳಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾದರಿಯ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನಿತರ ನಾಗರಿಕ ಸೌಲಭ್ಯ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅದರ ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನೀಗ ರಷ್ಯಾದ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ರಷ್ಯಾ ದೇಶದ ವಿಮಾನ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಿಲಿಟರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ರಷ್ಯಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂಥ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ 2-3 ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಬಾರಿಯ ವೈಮಾನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಸುಖಾಯ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಿಗ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸುಖಾಯ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇರ್ಕೋಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ರೇವಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿಗಳು, ಹಾಗೆ ರೋಸ್ಟೆಕ್ ಅನ್ನೋ
ಈ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಜಂಟಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರಷ್ಯಾ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರುವಂಥ, ರಷ್ಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವಂಥ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು. ನೀವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು Yak-152 ಪ್ರೈಮರಿ ಟ್ರೈನರ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಮಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ಪೈಲಟ್ಗಳಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೇಣಿಯ ಪೈಲಟ್ಗಳಿಗೆ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿದ್ದಲ್ಲೇ ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಂಬ್ಯಾಟ್ ಟ್ರೈನರ್ ಜೆಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನವನ್ನು ತರಬೇತಿ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಏಕಾಏಕಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡೋದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ವಿಮಾನವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಚ್ಚರಿ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಯಾವ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಹೆವಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂತ II-76 MD-90A ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ರಷ್ಯಾ ನಿರ್ಮಿತ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ವಿಮಾನ. ಇದು ಕೇವಲ ಮಿಲಿಟರಿ ವೆಪನರೀಸ್ಗಳೇನಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ಗಳನ್ನಿರುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಲಾರಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸೋದಕ್ಕೆ. ನಮಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ದೃಶ್ಯದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಝೂಮ್ ಇನ್ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಈ ಒಂದು ನೌಕೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಿಲಿಟರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ರವಾನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ವಿಮಾನ. ಅದರಲ್ಲೂ ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಿರಿಯಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಷ್ಯಾ ಬಳಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 3 ವಿಮಾನ ಇದೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮೀಡಿಯಂ ರೇಂಜ್ ಟ್ರೈನರ್ ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮೀಡಿಯಂ ರೇಂಜರ್ ಏರ್ಲೈನ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನಾಗರಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗಿರುವಂಥ ವಿಮಾನಗಳು. ಕೇವಲ ಚೀನಾ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ರಷ್ಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಿಮಾನ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಸಿವಿಲ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಂಥ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾಗರಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನು, ಈ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರಷ್ಯಾದ ಮಳಿಗೆಗೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ವೈಮಾನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ರಷ್ಯಾ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾದರಿಯ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ಗಳನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ನೌಕೆಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುವಂತಹ ಏರೋ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈಗ DRDO ತಂಡ ಸಹ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಏನು ರೈಲ್ವೇಸ್ ಇರ್ತವೆ, ರೈಲ್ವೆ ಬೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಹೋಗಿ IED ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬಾಂಬ್ಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಮಿಷನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇದರ ಹೆಸರು ಕನ್ಫೈನ್ಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಮೋಟ್ಲಿ ಆಪ್ರೇಟೆಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ರಿಮೋಟ್ಲಿ ಆಪ್ರೇಟೆಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸುಮಾರು 90 kg ತೂಕ ಇರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಸುಮಾರು 45 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಹ ಹತ್ತುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಹಿಲ್ ಸ್ಲೋಪಿ ಇರುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಇರುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಸಹ ಹತ್ತುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು ಇದ್ರೂ ಸಹ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 5 ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಮಿಷನ್ಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ರಿಮೋಟ್ಲಿ ಆಪ್ರೇಟೆಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ 5 ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರೋ ಜೊತೆಲಿ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಜೊತೆಲಿ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಸಹ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂತಹ ಬಾಂಬ್ಗಳಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ IEDಗಳೇನಾದರೂ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹ ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇದು ನಮ್ಮ NSG ಕಮಾಂಡೋಸ್ ಸಹ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. NSG ಪಡೆ ಸಹ ಇದನ್ನು ಬಳಸೋ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬಾಂಬ್ಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಾಗ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೂ ಸಹ ಇನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥವಾಗಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನಡೆದಿದ್ದು, ಇದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಹ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಅಂತಲೂ ಸಹ ಈಗ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ 10,000 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಿಂದ ಯೋಧರು ಕೆಳಗೆ ಜಿಗಿದಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಾಹಸವನ್ನು ನೀವು ಇದೇ ಏರೋ ಇಂಡಿಯಾ ಶೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಆದರೆ ನೀವು ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಹಾರಿ ಆ ಫ್ರೀ ಫಾಲನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ 10,000 ಅಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದನೇ ಹಾರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಇದೇ HAL ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಈ ಮಳಿಗೆ ಏನಿದೆ, ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ನೀವು 10,000 ಅಡಿಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹಾರಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅನುಭವ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಫ್ರೀ ಫಾಲ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಸ್ಕೈ ಡೈವ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಅಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀವು ಪಡಿಬೋದು. ಈಗಾಗಲೇ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ವರ್ಚುವಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ಆ ವರ್ಚುವಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಮೂಲಕ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಮೇಲಿಂದ ಹಾರಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ಫಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಜಿಗಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಂಥ ಅನುಭವ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಅನುಭವವನ್ನೇ ನೀವು ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಇದು ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ
ಹಾರದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅನುಭವ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಅಂತಲ್ಲ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಾಹಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ ಹಾರೋದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಹಸಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಹಾರ ಆದಮೇಲೆ ನಾವೀಗ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಆಕಾಶದಿಂದ ಜಿಗಿದ ಬಳಿಕ ಯಾವ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಬರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಂಥ ಒತ್ತಡ ಇರುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅನುಭವ ಮಾಡಿಸೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಚುವಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಿದ ಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ಫ್ರೀ ಫಾಲ್ ಅಂತ ಏನು ಕರೀತಾರೆ, ಫ್ರೀ ಫಾಲ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥ ವಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಕರೀತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅನುಭವ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅನುಭವ ಇದು. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಆಕಾಶದಿಂದ ಹಾರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, HAL ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಅನುಭವ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ಏವಿಯೇಷನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಏವಿಯೇಷನ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಹೊಸ ಹೊಸ ಬಗೆಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ HAL ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟರ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಥರ ಫ್ರೀ ಫಾಲನ್ನು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸೋ ಮೂಲಕ, ಈ ಫ್ರೀ ಫಾಲನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ HAL ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗಡಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸೈನಿಕರು ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮಿಷವೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಎಚ್ಚರವಾಗೇ ಇರಬೇಕು. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಿರುವಂತಹ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೇಶಗಳು ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಿ ಇಂಥ ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರಕವಾಗುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಅದರ ಜೊತೆ ನೌಕೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ರೆಡಾರ್ಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅವನ್ನ ಹೊಡೆದು ಉರುಳಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ DRDO ಡಿಫೆನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಥೆಡರ್ಡ್ ಆಟೋನಮಸ್ ಮಲ್ಟಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಕಾಪ್ಟರನ್ನು ಇದನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದರೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸ ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ವೆಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಭೂಮಿಯಿಂದ 100 ಮೀಟರ್ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಾರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನೇ ಅಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾಗ್ತಿದ್ರು ಸಹ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದರೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೆಡಾರ್ಗಳು ಬಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಹ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಡಿಫೆನ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಇದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಪವರನ್ನು ಭೂಮಿಯಿಂದನೇ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪವರನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಆಗಸಕ್ಕೆ 100 ಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಹಾರುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಲಿ ಕೆಳಭಾಗದಿಂದನೇ ಸಹ ವೈರ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪವರನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡ್ರೋನ್ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಎಷ್ಟು ತೂಕದ ವೆಪನ್ಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು 100 ಮೀಟರ್ ಹೈಟ್ ತನಕ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಕಾಣದ ಇರುವಂತಹ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಅಡಗಿದ್ದಾರಾ ಅಥವಾ ಶತ್ರು ಸೇನೆಗಳು ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ನೋಡೋ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ.